Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So today, this is lab, right? So in last lab, we have seen regular expressions. Okay. So today we are going to learn this how we can delete the document in MongoDB and how we can update the document in MongoDB. Okay, if time permits, then we'll start array also. But first of all, we'll see these two things: to remove the documents and to update the documents. I'm sharing the screen with you. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. Okay, so first of all, how we can delete the document. So to delete the document, you have to use the remove method. Okay, so to delete the document, you have to use the remove method. So how you can use this? So syntax is db dot collection name dot remove. Okay, so to delete the document, you have to use the remove method. Okay, inside this remove method, okay, you can give the deletion criteria if you are having any query, or if you are having any criteria. Okay, suppose you want to do like this કે જેનો employee નો નામ છે એ સચિન હોય એ record delete કરવો છે. So that you can specify over here inside the deletion criteria. Okay, and then second is just one. Okay, the second parameter is just one. Okay, this both parameters are optional. બરાબર, આની અંદર તમે કશું નથી લખતા તો એ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ રિમૂવ કરી દેશે. બરાબર, એટલે બંને છે એ ઓપ્શનલ છે, જેની જરૂર છે એ તમે યુઝ કરો. So what is the meaning of this? So here deletion criteria. Okay, so first of all, this is the optional. Okay, તો આ ઓપ્શનલ છે, જે ક્રાઇટેરિયા આપો છો ક્રાઇટેરિયા હોય તો આપવાનો, બાકી નહીં આપવાનો. બરાબર, so જે ક્રાઇટેરિયા તમે આપો છો, so this is the criteria. Okay, according to that documents will be removed. Okay, these are the criteria. According to that, the documents will be removed. ઓકે, જે ક્રાઇટેરિયા આપો છો, સપોઝ તમારે એવું આપવું છે કે જેની સેલરી લેસ દેન 50,000 છે બધા રેકોર્ડ છે ડિલીટ થઈ જવા જોઈએ. બરાબર, તો that criteria you have to specify over here. Clear? And just one. So just one છે, here you can set one. Okay, here you can set one. Okay, if you set one or true, બંને ચાલશે. ટ્રુ બી સેટ કરી શકો અને વન બી સેટ કરી શકો. જો તમે એને ટ્રુ સેટ કરો છો, બરાબર, it means કે it will remove only one document. જે પહેલું મેચ થશે, સપોઝ હું એમ કહું કે લેસ દેન 50,000 છે, તો એવા સપોઝ 8 રેકોર્ડ્સ છે. બરાબર, એવા 8 ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, પણ હું આમાં જસ્ટ વન આપું છું, તો જે પહેલું મેચ થશે એ ડોક્યુમેન્ટ ડિલીટ થશે, બાકીના 7 છે એ એમને રહેશે. બાય ડિફોલ્ટ ઇટ ઇઝ ફોલ્સ. બરાબર, બાય ડિફોલ્ટ ઇટ ઇઝ ફોલ્સ. જો તમે વન નથી લખતા, ટ્રુ નથી લખતા, તો શું થશે? It will remove all the documents whose salary is less than 50,000. Clear? સમજાણું? કઈ બી ડાઉટ હોય, કઈ ના સમજાય તો પૂછજો. મૂંગા મૂંગા ના બેસતા. So just one, it is also optional. Okay, if it is set to true or one, okay, તમે true બી સેટ કરી શકો, one બી સેટ કરી શકો. Then remove only one document. Okay, by default
it is false. Okay, by default it is false. It means જો તમે 1 નથી દેતા તો it will remove the multiple documents. But આ બંને optional છે. જો તમે કાંઈ બી નથી આપતા then it will remove all the documents. Okay, so for example my query is like this. They remove the documents, okay, whose name is Sachin. Okay, whose employee name is Sachin. Okay. તો શું લખવું પડશે મારે? કયો જોઈ? db.emp.remove. ઓકે, અહીંયા શું આપવું પડશે મારે? remove ની અંદર name. E-name Sachin. yes, good. e-name, but તમારે curly braces ની અંદર આપવાનું છે. don't forget this. બરાબર? બાકી તમને ખબર હશે તો બી error આવશે. right? e-name equal to Sachin. Clear? એ શું કરશે? જેનું નામ સચિન છે એવા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે રિમૂવ કરી દેશે. So this is first query. Second example, we remove the first document which is matched the employee whose name is Sachin. Okay, તો મારે આમાં શું ચેન્જીસ કરવા પડશે? એ રીતે જ આવશે e-name equal to Sachin જ, right? ચેન્જીસ શું કરવા પડશે? એક જ ડોક્યુમેન્ટ મારે રિમૂવ કરવું છે, પહેલું જે મેચ થાય છે, તો શું કરવું પડશે? Just one. હા, just one, પણ just one નથી લખવાનું. અહીંયા શું લખવાનું છે? either true or one. બરાબર? અહીંયા હું one લખીશ. It means કે એનું નામ સચિન છે એવું જે પહેલું ડોક્યુમેન્ટ મેચ થશે એને રિમૂવ કરશે. ક્લિયર? My third query is remove all the documents. શું કરીશ? ચલો ચેટબોક્સ માં લખો. કઈ ક્વેરી આવશે? To remove all the documents. remove all કરીને કોઈ મેથડ નથી હો, એટલે એવું ન લખતા remove all. yes, Bridge, perfect. Kunal, good. yes, Imani, very good. Okay, so if you want to remove all the documents, you just have to write db.emp.remove. બરાબર? અંદર કોઈ બી પેરામીટર્સ છે પાસ કરવાના નથી. Here db.emp.remove. It will remove all the documents. So have a screenshot of this. Delete the document. બરાબર? તમારે આ પરફોર્મ કરવાની છે query. Done? અને લખતા જાઓ છો ને પ્રેક્ટિકલ ની બુક માં આ બધું હું ચેક કરીશ. ડન? લખાઈ ગયું? હા કે ના તો બોલો. Yes, ma'am. Okay. Then next is how you can update the document. બરાબર? કોઈ બી ડોક્યુમેન્ટ છે, કોઈ બી રેકોર્ડ છે, એને મારે અપડેટ કરવો છે, તો MongoDB ની અંદર કઈ રીતે થશે? So there is a method called update is there.
બરાબર અપડેટ મેથડ છે એ તમારે યુઝ કરવાની છે બરાબર સો કઈ રીતે કરશો પહેલા તો આપણે for updating the document we will use the update method okay so it will updates the values in the existing document બરાબર જે તમારું existing document છે એમાં value છે એને update કરશે so for that the syntax is pb dot collection name dot update. Inside that, first is the selection criteria. First is the selection criteria. The selection criteria means what? એ તમારે કાંઈ બી ક્વેરી આપવી છે કે તમારે એવું કેવું છે કે જેનું નામ છે સચિન છે ઓર જેનો એમ્પ્લોયી નંબર છે એ 8 છે એ રેકોર્ડમાં મારે અપડેશન કરવું છે બરાબર તો that query you have to specify over here બરાબર એ ક્વેરી છે એ તમારે અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરવાની છે રાઈટ then the second is the updated data બરાબર તમારે હવે સિલેક્ટ કરી લીધું કે એમ્પ્લોયી નું નામ સચિન છે બરાબર એની સેલેરી મારે 50,000 કરવી છે બરાબર તો સિલેક્ટ શું કરશું ઈ નેમ ઇક્વલ ટુ સચિન અપડેટ શું કરશું એની સેલેરી 50,000 બરાબર તો ઈ અપડેટ શું કરવું છે એ આવશે અપડેટેડ ડેટા બરાબર અને the next is the option બરાબર the next is the option અને અહીંયા હું કર્લી બ્રેસીસ કરી જ દઉં એટલે તમે ભૂલો નહીં કર્લી બ્રેસીસ કરવાનું બરાબર સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા એ બી કર્લી બ્રેસીસ ની અંદર આવશે જે કાંઈ બી અપડેટ કરવું છે that will be in the curly braces okay and the next is the options હવે આ જે ઓપ્શન્સ છે ને એ ઓપ્શનલ છે બરાબર ઓપ્શન્સ છે એ શું છે ઓપ્શનલ બરાબર તો here સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા હવે સપોઝ તમારી કોઈ ક્વેરી નથી તમારે બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ એને શું કહેવાય અપડેટ કરવા છે તો બી તમારે સિમ્પલ આવું બ્લેન્ક કર્લી બ્રેસીસ રાખવું પડશે બરાબર જેમ પ્રોજેક્શન ની અંદર હતું ને એવી જ રીતે એટલે આ સિન્ટેક્સ છે બરાબર જો ક્વેરી નથી કાંઈ બી તો બ્લેન્ક કર્લી બ્રેસીસ રાખવાનું બરાબર સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા ઇઝ ધ ક્વેરી બરાબર updated data okay updated value બરાબર તમારે જે વેલ્યુ થી અપડેટ કરવું છે એ options are optional okay there are two options the first option is the multi barabar the first option is the multi it will update multiple documents બરાબર જો તમે મલ્ટી અહીંયા મલ્ટી ઇક્વલ ટુ ટ્રુ કરશો it will update the multiple documents and the second option is the upsert the second option is the upsert તો મલ્ટી લખશો તો મલ્ટિપલ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ ડિલીટ કરશે સોરી અપડેટ કરશે બાકી જે પહેલું જે રેકોર્ડ હશે મેચ થતો હશે ક્રાઇટેરિયાને એ અપડેટ થશે બરાબર સેકન્ડ ઇઝ upsert upsert means update plus insert update plus insert આ હું તમને ક્વેરી વખતે સમજાવીશ કે કઈ રીતે અપડેટ પ્લસ ઇન્સર્ટ છે વર્ક કરશે બરાબર સો જો તમે મલ્ટી લખો છો તો ઇટ વિલ અપડેટ ધ મલ્ટિપલ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઇફ યુ આર રાઇટિંગ upsert then it will do updation જો કાંઈ બી અપડેશન હશે તો બરાબર અને ઇન્સર્ટ કરશે રેકોર્ડ ઓકે we will see this thing in the query કારણ કે બાકી તમને સમજાશે નહીં okay now there are some update operators are there બરાબર તમે અહીંયા અપડેટ કરવું છે તો ડાયરેક્ટ તો તમે સેલેરી ઇક્વલ ટુ 50,000 એવું ના લખી શકો બરાબર ફોર અપડેટેડ ડેટા યુ હેવ ટુ યુઝ ધ અપડેટ ઓપરેટર્સ તો કયા કયા ઓપરેટર્સ છે એ તમે યુઝ કરી શકો બરાબર so for that first of all just write down this thing
After that, we'll see update operators. આટલું લખી લો, એની સિન્ટેક્સ લખી લો, એનો મીનિંગ શું થાય એ લખી લો. લખાઈ જાય એટલે કહેજો હો. Done? Done, ma'am. Okay. So you have to remember this update operators. તમારે જે એક્ઝામ હશે બરાબર, એમાં અડધું MongoDB હશે ને અડધું આ હશે હડુપ, બરાબર. એટલે જો તમને હડુપમાં ના ખબર પડે તો એટલીસ્ટ તમને MongoDB સૌથી ઈઝી પડશે, બરાબર. એની ક્વેરીઝ છે એટલીસ્ટ તમને આવડવી જોઈએ, રાઈટ. તો 15 માર્ક્સ નું MongoDB હશે અને 15 માર્ક્સ નું હડુપ હશે. એટલા માટે આ બધી ક્વેરીઝ છે યાદ રાખજો, હરેક અને એક એક બબે ક્વેરી તો પૂછશે જ. Update operators. The first operator is the $INC. Okay, INC means increment. બરાબર. So if you want to increment the value, બરાબર, તમારે વેલ્યુ ની અંદર કઈ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું છે, then you can use $INC. So increments the value of the field by the specified amount. Okay, જેટલી વેલ્યુ આપશો એટલી વેલ્યુ થી એનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. Okay, then the second is mul. $mul, so it will multiply the value with the specified amount. બરાબર, તમે જેટલી અમાઉન્ટ આપો છો એટલી અમાઉન્ટ થી પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ છે એને મલ્ટીપ્લાય કરશે. So multiplies the value of the specified amount. સાથે સાથે લખતા જજો. Then $rename. Okay, if you want to change the name of the field, બરાબર, field નું નામ તમારે change કરવું છે, at that time you can use the $rename. Okay, so renames the field. And $set. તો સેટ કરવું છે તો ત્યારે તમારે આ ઇન્ક્રીમેન્ટ ની અંદર શું થશે કે જે પહેલાની વેલ્યુ છે, બરાબર, એમાં કંઈક ઇન્ક્રીમેન્ટ આવશે, પણ તમારે એની જગ્યાએ બીજી વેલ્યુ રિપ્લેસ કરવી છે, then you have to use $set. બરાબર. So it will set the value of a field in a document. Okay. Then $set on insert. બરાબર, જ્યારે તમે upsert use કરશો ને at that time it will work. બરાબર, $set on insert. તો જો તમારી existing value માં કઈ બી changes થતા હશે, બરાબર, તો આ વર્ક નહીં કરે. $set on insert વર્ક નહીં કરે. પણ જો તમારું ડોક્યુમેન્ટ છે ઇન્સર્ટ થતું હશે તો આ $set on insert છે વર્ક
કરશે. We'll see this thing. બરાબર? It will work with the upsert. Update plus insert. So just remember this thing. That's the value of a field if an update results in an insert of document. બરાબર? જ્યારે તમારું ડોક્યુમેન્ટ ઇન્સર્ટ થતું હશે અપડેટની અંદર તો વેલ્યુ સેટ થશે. બરાબર? It has no effect on update operation that modify the existing document. બરાબર? તો existing document ની અંદર જ કઈ બી ચેન્જીસ થતા હશે તો સેટ ઓન ઇન્સર્ટ થી વર્ક નહીં કરે, એની કોઈ ઇફેક્ટ આવશે નહીં. Then the next is the $unset. બરાબર? અનસેટ છે, તમારે કોઈ બી ફિલ્ડ છે એને રિમૂવ કરવું છે. જો અનસેટ થી તમારી વેલ્યુ ને અનસેટ નથી કરવાનું. બરાબર? પણ તમારે કોઈ ફિલ્ડ ને રિમૂવ કરવું છે તો use $unset. So remember this thing. Okay, so removes the specified field from a document. Then $mean. Okay, $mean તો એ શું કરશે? તમે જે મિનિમમ વેલ્યુ આપેલી છે, બરાબર? એ મિનિમમ વેલ્યુ છે, તમારી જે સ્પેસિફાઈડ વેલ્યુ છે એનાથી લેસ હશે મિનિમમ વેલ્યુ થી તો અપડેશન થશે, અધરવાઇઝ અપડેશન થશે નહીં. ઓકે, સો only updates the field if specified value is less than existing field value. બરાબર? જે existing field value છે એના કરતા જો specified value છે લેસ હશે તો અપડેટ થશે, અધરવાઇઝ અપડેટ થશે નહીં. Similarly, $max is there. $max. So ખાલી સિમ્પલ આ જ વસ્તુ આવશે, લેસ ધેન ની જગ્યાએ થઈ જશે ગ્રેટર ધેન. Greater than the existing field value. Okay. Done. લખાઈ ગયું બધાને? Yes, ma'am. Okay. Now, this multi and upsert. બરાબર? તો multi means update multiple documents, upsert update plus insert. પણ આની જગ્યાએ તમે શું સેટ કરશો? બરાબર? તો જો તમે multi equal to true આપશો તો સેટ થશે, upsert equal to true આપશો તો સેટ થશે. By default કાઈ નહીં લખો તો એ false હશે. By default it is false. બરાબર? Similarly આની અંદર પણ by default it is false. Okay, remember this thing. તો one by one એક એક query જોઈએ કે જેની અંદર આપણે આ operators છે use કરી શકીએ. બરાબર? So the first query is update the salary of employee Sachin by incrementing 2,000 rupees. Okay, update the salary of Sachin by incrementing 2,000 rupees. બરાબર? મારે અપડેટ કરવી છે સેલેરી સચિનની
બરાબર, તો જેટલી છે એમાં મારે શું કરવું છે? ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું છે 2000. કયું ઓપરેટર યુઝ કરીશું આમાંથી? Which operator I'll use? increment. Increment, right? So $INC. બરાબર, હું તમને પૂછીશ કારણ કે તમને એ જ મેઇન ખબર પડવી જોઈએ કે કયું તમે આમાં ઓપરેટર છે યુઝ કરશો. બરાબર, so how we can write the query? So for this db.collectionName.update. બરાબર, એની અંદર ફર્સ્ટ જે કર્લી બ્રેસીસ છે એની અંદર શું આવશે? જે તમારો સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા છે એ. બરાબર, નેક્સ્ટ કર્લી બ્રેસીસ ની અંદર શું આવશે? તેનાથી તમારે અપડેટ કરવું છે એ, રાઈટ? સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા શું છે આની અંદર? કયો જોઈ? અહીંયા મારે શું લખવું પડશે? Sachin. Yes, employee name is equal to Sachin. Very good. Name is equal to Sachin. હવે અહીંયા અપડેટ કરવું છે. બરાબર, તો અપડેટ કરવું છે તો મારે શું અપડેટ કરવું છે? મારે સેલેરી છે એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવી છે. તો ફર્સ્ટ તમારું જે અપડેટ ઓપરેટર છે ને એ અહીંયા લખવાનું. બરાબર, પહેલું જે આવશે એ તમારું અપડેટ ઓપરેટર આવશે. તો ઇન્ક્રીમેન્ટ શું કરવું છે? ઇન્ક્રીમેન્ટ સેલેરી કેટલાથી કરવી છે? 2000. બરાબર, ડન. આટલું જ લખવાનું છે. એ પેલું જે આવશે that is your selection criteria. ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું છે તો ઇન્ક્રીમેન્ટ આમ યાદ રાખવાનું, ઇન્ક્રીમેન્ટ સેલેરી બાય 2000. એટલે તમને યાદ રહી જાય કે પેલું શું લખવાનું છે? ઓપરેટર. અહીંયા શું આવશે? ફિલ્ડ નું નામ અને ક્યાં જેનાથી ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું છે વેલ્યુ. ક્લિયર? Clear, ma'am. કોઈને કઈ ડાઉટ? તો જેનું આ કેટલા ડોક્યુમેન્ટ રિમૂવ અપડેટ કરશે? Ma'am, only કયો જોઈ? single document. સિંગલ, કારણ કે આપણે મલ્ટી ઇક્વલ ટુ ટ્રુ કરેલું નથી. તો અહીંયા જો સચિનની સેલેરી અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ કેટલી છે? 60,000. બરાબર, આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરીએ એને. તો db.emp.update. Okay, first is the criteria. Name is equal to Sachin, comma. Next is the updation increment salary by 2000. Okay, you can see this. કેટલા રેકોર્ડ થયા? 1. બરાબર, અપસર્ટ આપણે આપેલું નથી એટલે અપસર્ટેડ નહીં થાય. અને મોડિફાઈ, જો મેચ થઈ ગયું પણ મોડિફાઈ નહીં થતું હોય ને તો અહીંયા 0 લખેલું આવશે. બરાબર, કાંઈ મેચ નથી થતા, સપોઝ સચિન ની અંદર તમે કેપિટલ એસ કરી નાખો તો એ મેચ નહીં થાય તો 0 આવશે. બરાબર, એટલે જોવાનું કેટલું મોડિફિકેશન થયા છે, કેટલા રેકોર્ડ્સ. ક્લિયર? તો હવે મારે એને જોવું હોય તો શું લખવું પડશે? db.show. નહીં, Only db. db.emp.find. લિસ્ટ કરવા માટે તો આ જ યુઝ થશે ને, એટલે ભૂલી ન જાતા. db.emp.find. જો થઈ ગઈ અહીંયા 62,000. ક્લિયર? કોઈને કઈ ડાઉટ? લખી લ્યો ફર્સ્ટ ક્વેરી. સેકન્ડ ક્વેરી આપું છું તમને. હો, લખાઈ જાય એટલે સેકન્ડ ક્વેરી નો આન્સર ચેટ બોક્સમાં લખજો. Update the salary of all employees by incrementing 2000 rupees. ચલો ક્વેરી લખો, આન્સર લખો ક્વેરી નો. Update salary of all employees by incrementing 2000 rupees.
ગુડ હેમાની, ખાલી એક આઈએનસી પછી કોલન કરતા ભૂલી ગઈ છો, બાકી બરાબર છે. પરફેક્ટ. થોડોક હજી ચેન્જ આવશે હો હેમાની. ઓકે બ્રિજ, એક ચેન્જ કરવાનો છે હજી તમારે લોકો. તેજસ, આગળના બે બ્રેકેટ સિલેક્શન વાળા કરવા પડશે, બાકી નહીં ચાલે. બ્રિજ પરફેક્ટ, જાસ થોડુંક રહી ગયું. યસ મોનાંગ, કરેક્ટ આન્સર. Perfect. Yes, Mansi. Good. Okay, so what you have to do? See the answer of Monang and Mansi. Okay, so you have to do this db.emp.update. તો first of all, તમારે જે આ સિલેક્શન વાળું છે એમાં કાંઈ છે નહીં, બરાબર? તમારી પાસે કોઈ ક્વેરી નથી, then keep it blank. પણ તમારે આ કલિબ્રેસિસ કરવા પડશે because it is the syntax. Then you are incrementing 2000. હવે તમને ઓલ ધ એમ્પ્લોઈઝ કીધું છે એટલે બધા એમ્પ્લોયી થવા જોઈએ તો જેટલા અપડેશન થશે મલ્ટિપલ ડોક્યુમેન્ટ્સ થશે ને, તો તમારે અહીંયા શું સ્પેસિફાઈ કરવું પડશે? મલ્ટી કોલન ટ્રુ. બરાબર? જો એ નહીં કરો ને તો પહેલો જ રેકોર્ડ ખાલી અપડેટ થશે, બાકી કોઈ બી અપડેટ થશે નહીં. એટલે આ યાદ રાખજો, બરાબર? ભૂલી નહીં જતા મલ્ટી કોલન ટ્રુ કરવાનું. ઓકે, સો db dot emp dot update. Inside this first selection criteria નથી, blank રાખો. Here increment salary by 2000, બરાબર? અને મલ્ટિપલ ડોક્યુમેન્ટ્સ કરવાના છે એટલે મલ્ટી ઇક્વલ ટુ ટ્રુ. ઓકે, બહુ સિમ્પલ ક્વેરીઝ છે, બરાબર? ખાલી તમારે આ યાદ રાખવાની છે સિન્ટેક્સ, બીજું કાંઈ નથી. સિન્ટેક્સ ફોલો કરો, બરાબર? સો જોઈએ આપણે બધાની સેલેરી 2000 ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી નાખીએ. db.emp.update no selection $inc salary 2000 multi column true. You can see this. 8 રેકોર્ડ મેચ થયા, 8 મોડિફાઈ થયા, બરાબર? હવે એને જોવા હોય તો કરશું db.emp.find. બધાની સેલેરી જો 2,000 છે વધી ગઈ. ક્લિયર? કોઈને ડાઉટ આમાં? આવડશે ને મલ્ટી લખતા હવે? બરાબર, સિમ્પલ આવી રીતે જ લખવાનું છે. નહીં લખો તો પેલો રેકોર્ડ જે મેચ થશે એ જ અપડેટ થશે, બાકીના નહીં થાય, બરાબર? હવે થર્ડ ક્વેરી આપું છું તમને લોકોને. update the designation of Sachin with CEO. Third query, update the designation of Sachin with CEO. સચિન નું જે ડેઝિગ્નેશન અત્યારે મેનેજર છે એમાંથી તમારે સીઈઓ કરવાનું છે. ચલો બનાવો તે ક્વેરી. શું આવશે સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા? Daddy name Sachin,
નહીં, રીનેમ કરશો ને તો રીનેમ થી ફિલ્ડ નું નામ ચેન્જ થશે. યસ, પરફેક્ટ બ્રિજ. ખાલી અહીંયા એક કર્લી બ્રેસીસ રહી ગયું છે ડોલર સેટ ની પેલા, બાકી પરફેક્ટ. ઓકે, તમારે ખાલી શું કરવાનું છે, જે નામ છે, જે ડેઝિગ્નેશન છે એને જસ્ટ રિપ્લેસ કરવાનું છે. સો યુ હેવ ટુ યુઝ ડોલર સેટ. યસ હિમાની, ગુડ, વેરી ગુડ. Okay, so db.emp.update my selection criteria, that is employee name equal to Sachin. બરાબર, મારે શું કરવું છે, ડેઝિગ્નેશન જે કાંઈ બી છે એની જગ્યાએ સેટ કરવું છે સીઈઓ. સો સેટ બોલશો ને એના ઉપરથી જ ક્વેરી લખવાની છે, સેટ ડેઝિગ્નેશન equal to CEO, right? And query set. Clear? So it will change the designation of Sachin from manager to CEO. Okay, જોઈએ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ. બરાબર, સચિન નું ડેઝિગ્નેશન જો અત્યારે મેનેજર છે. બરાબર, db.emp.update name to Sachin dollar set designation equal to CEO. So you can see this one record match and one record modified. So designation થઈ ગયું CEO. Okay, આવડશે ને queries? Yes, ma'am. Okay. My next is next query. Okay. કેટલામી query આવ્યા? Fourth. Write down, add a new field to document with name Dhoni, set remark head. So add a new field remark. તમારે નવું field add કરવાનું છે remark to document. કયા document ની અંદર? તો જે document છે એમાં employee નું નામ છે ધોની. Name Dhoni. Okay, and set remark head. બરાબર, જે remark field તમે આપો છો એની વેલ્યુ સેટ કરવાની છે head. કેમ કરશો? કયું ઓપરેટર પહેલા તો યુઝ થશે એ કયો? મેમ ઓપરેટર બતાવવાનું કે જો તમને મેં કરાવ્યું છે, અનસેટ કરાવ્યું છે, પણ એ તો ફિલ્ડ નું નામ રિમૂવ કરે, ફિલ્ડ નું નામ એડ કરે એવું તો મેં ક્યાંય નથી લખાયું. લખાયું છે? Rate on interest, insert. અપડેટ ઓન નહીં. ઇન્સર્ટ. નહીં નહીં નહીં, સિમ્પલ ખાલી ડોલર સેટ યુઝ કરશો ને. બરાબર, મેં તમને એમ કીધું છે રિમાર્ક સેટ કરો હેડ, તો ડોલર સેટ કરીને જે ફિલ્ડ નું નામ આપશો ને એ ફિલ્ડ બની જશે. બરાબર, કાંઈ નવું કરવાનું નથી. ઓકે, યાદ રાખજો, ડોલર સેટ કરી અને જે કાંઈ બી ફિલ્ડ નું નામ આપો છો એ નવું ફિલ્ડ બની જશે. જો એક્ઝિસ્ટિંગ હશે તો વાંધો નહીં, બાકી નવું ફિલ્ડ છે એ બની જશે. ઓકે, તો સિમ્પલ આ વસ્તુ ખાલી યાદ રાખજો. મૂવ કરવા માટે ડોલર અનસેટ છે, પણ સેટ કરવા માટે સેટ જ યુઝ કરવાનું છે. db.emp.update. ઓકે, હવે એમ્પ્લોયી નું નામ શું રાખવાનું છે? ધોની. બરાબર, અને સેટ કરો ડોલર સેટ. બરાબર, ફિલ્ડ નું નામ આપો, ફિલ્ડ નું નામ શું આપવું છે? રિમાર્ક. બરાબર, તો રિમાર્ક કોલન રિમાર્ક આપ્યું છે મારે હેડ.
ડબલ કોફિશિયન્ટ એડ બરાબર ડન એટલે રિમાર્ક અહીંયા જે તમે આપો છો તો એ ફિલ્ડ એક્ઝિસ્ટિંગ હશે તો એ વેલ્યુ અપડેટ થઈ જશે એક્ઝિસ્ટિંગ નહીં હોય તો આ નવું ફિલ્ડ છે એ ક્રિએટ થઈ જશે બરાબર ઓકે Yes, ma'am. write down this એક્ઝિક્યુટ કરીએ ધોની વાળું ફિલ્ડ ક્યાં ગયું હા ધોની વાળો રેકોર્ડ ઓકે તો એની અંદર આપણે આ એડ કરીએ સો db.emp.update એ name equal to ધોની and set remark equal to and so you can see this one record match and one record modified જોઈએ નવું એડ થઈ ગયું છે કે નહીં ફાઇન્ડ જો ધોની વાળો રેકોર્ડ આવી ગયું નવું ફિલ્ડ રિમાર્ક ઇક્વલ ટુ હેડ ક્લિયર એટલે સિમ્પલ ડોલર સેટ લખશો જો એ ફિલ્ડ હશે અવેલેબલ તો એની વેલ્યુમાં ચેન્જ આવશે જો નહીં હોય તો એવું નવું ફિલ્ડ છે ક્રિએટ થઈ જશે ઓકે કોઈને કઈ ડાઉટ No, ma'am. okay now my fifth query is remove the added new field into the document where key name is Dhoni. બરાબર જે નવું ફિલ્ડ આપણે નાખ્યું રિમાર્ક કરીને એને મારે રિમૂવ કરવું છે બરાબર શું Yeah, કરશો set. યસ ત્યાં શું યુઝ કરવાનું છે ડોલર અનસેટ ઓકે સો યુ હેવ ટુ રાઇટ લાઈક ધીસ આ જે ક્વેરી છે સેમ ટુ સેમ ડોલર સેટ છે એની જગ્યાએ લખવાનું છે અનસેટ બરાબર એટલે ફિલ્ડ છે એ રિમૂવ થઈ જશે જોઈએ આપણે you can see this હવે ધોની વાળો રેકોર્ડ છે એમાંથી રિમાર્ક છે રિમૂવ થઈ ગયું ક્લિયર આવડશે ને Yes, ma'am. હવે આપણે અપસર્ટ વાળું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ફોર ધેટ સિક્સ ક્વેરી બરાબર update the designation of Sachin with MD બરાબર and insert as new document બરાબર તમારે અપડેટ કરવાનું છે ડેઝિગ્નેશન સચિન નું બરાબર અને શું કરવાનું છે તમારે નવા ડોક્યુમેન્ટ તરીકે એને ઇન્સર્ટ કરવાનું છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે શું કરવું પડશે EMP name is કેવો જોઈ Sachin. જો આ તમે જ્યારે અપસર્ટ લ્યો છો બરાબર તો તમે આવી રીતે લખશો ને જો ડાયરેક્ટ હું તમને આમાં ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવું બરાબર db.emp.update બરાબર ename is equal to Sachin બરાબર અને ત્યાં તમે ડોલર સેટ બરાબર તમારે શું કરવાનું છે ડેઝિગ્નેશન ઇક્વલ ટુ એમડી બરાબર આવું સેટ કરવાનું છે અને તમે આપો છો અપસર્ટ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ બરાબર આ તમે ક્વેરી આપી
હવે હું આ કરીશ તો શું થશે? એક મેચ થયું, મોડિફાઈ થયું, અપસર્ટ જો 0 થયું. એટલે ઇન્સર્ટ નવો રેકોર્ડ થયો નથી. બરાબર, તમે ખાલી શું જોશો? ઇટ વિલ વર્ક લાઈક અપડેટ ઓનલી. બરાબર, તમે જોશો તો સચિન છે એનું ડેઝિગ્નેશન અપડેટ થઈ ગયું છે એમડી, પણ એ નવા રેકોર્ડ તરીકે ઇન્સર્ટ થયું નહીં. તો તમારે આને નવા રેકોર્ડ તરીકે ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો શું કરવું પડશે? કે જે કંઈક બી ક્વેરી ની અંદર આપો છો ને, બરાબર, એ તમારે જે નવો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવો છે ને, એ આખી ક્વેરી આપવી પડશે. એ આખો રેકોર્ડ તમારે અહીંયા આપવો પડશે, જે વસ્તુ તમારે ઇન્સર્ટ કરવી છે એ. બરાબર, એટલે એ મેચ નો થવું જોઈએ. એ મેચ છે એ ના થવું જોઈએ. બરાબર, એ આખો રેકોર્ડ જે તમે અહીંયા આપશો ને, એ આખો રેકોર્ડ છે અહીંયા ઇન્સર્ટ થશે. બરાબર, અને ત્યારે તમે જે સેટ કરશો ડેઝિગ્નેશન, એ ડેઝિગ્નેશન આવશે. બરાબર, તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારે આ ક્વેરીને વર્ક કરાવવી હોય, બરાબર, તો મારે શું કરવું પડશે? તો db ડોટ emp ડોટ અપડેટ. તો યાદ રાખજો, તો તમે આવી રીતે લખશો, એક અપસર્ટ નહીં કરે, કારણ કે એક્ઝિસ્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ છે જ. બરાબર, અને અહીંયા સેટ ઓન ઇન્સર્ટ લખ્યું હોત તો બી એ એની ઇફેક્ટ આવત નહીં. બરાબર, તો તમારે શું કરવાનું છે? તો નવો રેકોર્ડ જ તમારે નાખવો છે, એ રીતે આપવાનો. બરાબર, અહીંયા તો સપોઝ માય અંડરસ્કોર આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું અહીંયા આપું છું સપોઝ 2. બરાબર, અંડરસ્કોર આઈડી આપું છું 2. જે કઈ બી તમારે આપવું હોય આપી શકો. બરાબર, એમ્પ્લોયી નું નામ મારે આપવું છે સચિન. બરાબર, એની સેલેરી આપવી છે મારે 65,000. બરાબર, એનું ડિપાર્ટમેન્ટ આપવું છે મારે સેલ્સ. બરાબર, ડન. આ જે આખું આપેલું છે એ રેકોર્ડ છે ઇન્સર્ટ થશે. બરાબર, મારે હવે સેટ શું કરવું છે? એનું ડેઝિગ્નેશન એમડી છે એ સેટ કરવું છે. તો ડોલર સેટ લખો તો બી ચાલશે, સેટ ઓન ઇન્સર્ટ લખશો તો બી ચાલશે. ડોલર સેટ ઓન ઇન્સર્ટ. બરાબર, કારણ કે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન લઈએ છીએ તો આપણે સેટ ઓન ઇન્સર્ટ બી સાથે લઈ લઈએ. ડોલર સેટ ઓન ઇન્સર્ટ ડેઝિગ્નેશન ઇક્વલ ટુ એમડી. બરાબર, અને સાથે ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ રાઇટ લાઈક ધીસ, અપસર્ટ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ. બરાબર, you can see this. Now you can see this. કોઈ રેકોર્ડ મેચ નો થયો એટલા માટે અપસર્ટ થયું 1. ક્લિયર, મોડિફાઈ થયું નહીં. બરાબર, નવો રેકોર્ડ જ અપસર્ટ થયો, મીન્સ અપડેટ થયું અને ઇન્સર્ટ થયું. તો આ જે આખો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ થયો એમાં મેં અપડેટ કર્યું છે ડેઝિગ્નેશન એમડી. મેં લખ્યું જ નથી ડેઝિગ્નેશન. બરાબર, એ હું નવું ડેઝિગ્નેશન એમાં ઇન્સર્ટ જ કરાવું છું. રાઈટ, તો હવે તમે જોશો તો નવો રેકોર્ડ થી ઇન્સર્ટ થઈ ગયો હશે. યુ કેન સી ધીસ. આઈડી 2, ડિપાર્ટમેન્ટ સેલ્સ, એમ્પ્લોયી નું નામ સચિન, સેલેરી 65,000, ડેઝિગ્નેશન એમડી. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું કે કેવી રીતે અપસર્ટ છે એ વર્ક કરશે? Yes, ma'am. કોઈને કઈ ડાઉટ? ટેલ મી યસ ઓર નો એટ લીસ્ટ. No, ma'am. બધાને સમજાઈ ગયું? It will work like this. બરાબર, આ તમારી ક્વેરી થશે. લખી રાખજો. બરાબર, સિમ્પલ. જો એક્ઝિસ્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ જ અપડેટ થતું હશે તો કાંઈ બી સેટ નહીં થાય, તો નવું ડોક્યુમેન્ટ ઇન્સર્ટ નહીં થાય. બરાબર, અને જો એવું કોઈ મેચ નથી થતું, એવો કોઈ રેકોર્ડ અવેલેબલ જ નથી, તો રેકોર્ડ છે એ ઇન્સર્ટ થશે. ડન? Done, ma'am. તો અહીંયા નોટ કરીને લખજો.
નોટ ઇટ ડાઉન. અને ડોલર સેટ ઓન ઇન્સર્ટ બી સમજાઈ ગયું ને? સેટ ઓન ઇન્સર્ટ તો જ વર્ક કરશે જો નવું ડોક્યુમેન્ટ ઇન્સર્ટ થતું હશે તો. બરાબર? બાકી કોઈ ઇફેક્ટ હશે નહીં સેટ ઓન ઇન્સર્ટની. ક્લિયર? Clear, ma'am. ઓકે. આ નોટ છે એ નોટ ઇટ ડાઉન કરીને રાખજો એટલે જ્યારે વાંચો ત્યારે યાદ આવે. બાકી એમ થશે કે આનો શું મીનિંગ. બરાબર? અને જે કંઈ બી તમે અહીંયા આપશો એ નવો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ થશે. એટલે એ બી યાદ રાખજો. ઓકે? તો કોઈને ડાઉટ રેકોર્ડ ડિલીટ કરવામાં અને અપડેટ કરવામાં કાંઈ બી? No, ma'am. ઓકે. તો હવે આપણે જોઈ લઈએ કે જે ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ હતી એમાં કઈ બાકી રહી જાય છે. લગભગ ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરવાનું ને એવું બી એમાં આવી જાય છે. જોઈ લઈએ. ઓકે. તો આ તો બધું થઈ જ ગયું છે. ફાઇન્ડ છે એ આખું થઈ ગયું ડિસ્ટિંગ સુધીનું. બરાબર? એગ્રીગેટ આખું થઈ ગયું છે આપણે. ઇન્ડેક્સ બાકી છે હજી. બરાબર? એટલે નેક્સ્ટ લેબમાં આપણે ઇન્ડેક્સ જોશું કઈ રીતે ક્રિએટ થાય. અપડેટ આજે થઈ ગયું આપણે. બરાબર? સેવ નેક્સ્ટ લેબની અંદર. રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન આખું થઈ ગયું છે. કમ્પ્લીટ કરી નાખજો. ઓકે. તો નેક્સ્ટ લેબમાં આપણે ડીલિંગ વિથ નલ વેલ્યુઝ. બરાબર? સેવ મેથડ અને ઇન્ડેક્સ આ ત્રણ વસ્તુ કરીશું. એટલે તમારી લેબ એક્સરસાઇઝ 1 છે એ આખી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બરાબર? પછી ટાઈમ વધશે તો હું તમને જાવાસ્ક્રિપ્ટ વાળા આ એક્ઝામ્પલ જે 2 છે બરાબર એ બી કરાવી દઈશ. રાઈટ? Okay, ma'am. તો આટલું છે એ તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ. બરાબર? નેક્સ્ટ લેબ સુધીમાં. બાકી ભેગું નહીં થાય કારણ કે હું જેવું આ પતશે બરાબર એટલે તરત જ સબમિશન માંગીશ આનું. એટલે કમ્પ્લીટ કરી નાખજો આખું. Ma'am, આ તો અમારે સોફ્ટ કોપીમાં સબમિશન હા, કરવાનું. આ સોફ્ટ કોપી ની અંદર જ. બરાબર? પણ જે કાંઈ બી લેક્ચર ની અંદર લખાવું છું એ તમારે પ્રેક્ટિકલની બુક ની અંદર લખવાનું છે વિથ એક્ઝામ્પલ્સ. બરાબર? નોટપેડ ની અંદર જે કાંઈ બી લખાવું છું ને એ બધું તમારે પ્રેક્ટિકલની બુકમાં લખવાનું છે વિથ ધ મીનિંગ એન્ડ ઓલ. Ma'am, ઓકે? આ 22 નંબરની ક્વેરી છે એ રન કરવાનું. 22 ડિસ્પ્લે એમ્પ્લોઈઝ હુઝ સેલેરી ઇઝ હાઈએસ્ટ. તમે ટ્રાય કરો પછી હું કરાવીશ. એટલે મેમ મેં મેક્સ ફંક્શન થી કરી હતી બટ એમાં હે? આઉટપુટ નહોતું આવતું. મેક્સ ફંક્શન થી કરીને હા. એટલે આઉટપુટ નો આવ્યું મને. પણ આમાં મેક્સ ફંક્શન નહીં ચાલે. મેક્સ થી શું થશે તમારે ગ્રુપ બાય કરાવવું પડશે. બરાબર? અને હરેક ગ્રુપમાં જેની હાઈએસ્ટ સેલેરી છે ને એ બતાવશે. એ નહીં ચાલે. ઈ જ છે છે. આમાં તમારે છે ને સોર્ટ અને લિમિટ યુઝ કરવા પડશે. ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં સોર્ટિંગ કરી નાખો. બરાબર? ઓકે. અને લિમિટ 1 કરાવી દો એટલે આવી જશે. યસ મેમ. Yes, Mansi, good. Very good. Okay, so write your roll number into the chat box and you can leave the meeting. Have a good day. Enjoy. થેન્ક યુ મેમ. Okay.
मैम हाँ बोलो, कौन बोले? હેલો. हाँ बोल मोना. હા મેમ, મારે પ્રોબ્લેમ આવે છે આમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવામાં. શેનો આવે છે? એટલે કંઈક મોંઘો ને બધું મારી ઇન્સ્ટોલ તો થઈ ગયું હતું ને ચાલતું પણ હતું, પણ હમણાં એક વીકથી નથી ચાલતું. કંઈક ફાઇન્ડ ગમે તે મેથડ રન કરું ને તો એમ જ કહે છે કે ધીસ મેથડ ઇઝ નોટ વેલિડ. એવું કેવી રીતે? સ્ક્રીન શેર કરને. હા. એક જ મિનિટ હવે. મેડમ છે ને મેમ આવે છે સ્ક્રીન? હા આવે છે, આવે છે. હા. આમ લખું છું તો આવું આવે છે. એક જ મિનિટ હો, જસ્ટ અ મિનિટ. ડીબી અહીંયા શું લખ્યું તે? અહીંયા ડીબી લખવાનું છે, ડીબી લખજો, db.emp.find. તે આગળ શું લખ્યું છે? તો ડીબી ની અંદર પેલા તો તું યુઝ કરી અને ઓમાં જા, ડેટાબેઝ ની અંદર જા, યુઝ લખીને તારી જે ડેટાબેઝ હોય. યુઝ ન્યૂ છે અત્યારે. કઈ છે યુઝ? યુઝ શો ન્યૂ કલેક્શન એએમપી છે, હવે લખજો એપ્લિકેશન db.emp. બનાવી છે માયડીબી ડીબી ન્યૂ. જેની અંદર એએમપી છે ને ઈ રાખ. ત્રણેયમાં છે મેમ. હા ઓકે. નથી આવતું. નહીં તો એ ન્યૂ થી નથી લખવાનું, આગળ તો ડીબી જ રાખવાનું છે, ઈ જ સિન્ટેક્સ છે. હા, db.emp.find. હવે ઓમાં જા, જેની અંદર રેકોર્ડ છે ને, જે એમ્પ્લોયી ની અંદર, એમાં જા. db.emp.find. આમાં તો મેમ દેખાડે છે, પણ ઓમાં જે ઇન્સર્ટ કર્યો ને એમાં નથી દેખાડતા. પણ એમાં નહીં હોય રેકોર્ડ, એટલે ન્યૂમાં ન્યૂમાં રેકોર્ડ નહીં હોય એટલે. તો એક રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરું મેમ? હા, રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કર, પેલા યુઝ એમાં જા, યુઝ ન્યૂ કર. હા. લખ્યું યુઝ ન્યૂ. તારી સ્ક્રીન અપડેટ થયેલી મને નથી બતાવતા. એક જ મિનિટ. આવ્યું મેમ? ના, ઈ બતાવશે. તું છે ને ન્યૂ ડોટ કરીને લખે છે ને, એટલે નથી બતાવતા. આગળ ડીબી જ લખવાનું, ગમે તું ગમે એ ડેટાબેઝ યુઝ કરતો હોય ને, લખવાનું ડીબી જ. ઓકે મેમ. બરાબર, એટલે ન્યૂ ને જે બી ડેટાબેઝ હોય, ડેટાબેઝ નું નામ નથી લખવાનું, આગળ ડીબી જ આવશે. બરાબર, એટલે ન્યૂ માં તું એપ્લિકેશનનું નામ આપવાનું ખાલી. જો આવી રીતે હું ચેટ બોક્સમાં તને લખી દઉં છું. હા મેમ. બરાબર, યુઝ ન્યૂ. બરાબર, એટલે તારી નવી જે ડેટાબેઝ છે, જે ડેટાબેઝ ન્યૂ કરીને ક્રિએટ કરેલી છે, આવી જશે એક્ઝિસ્ટિંગ. બરાબર, પછી તારે પાસે એમાં જો રેકોર્ડ ન હોય તો db.emp.insert. બરાબર, અત્યારે હું એક જ રાખું છું, એમ્પ્લોયી નું નામ, ઈ નેમ, બરાબર, ઇક્વલ ટુ સચિન. બરાબર,
એટલે આ ઇન્સર્ટ થઈ જશે રેકોર્ડ, બરાબર. અને એમ્પ્લોય નું કલેક્શન નહીં હોય તો એ બની જશે. પછી સિમ્પલ db.emp.find આમ લખીશ એટલે આવી જશે, બરાબર. ડેટાબેઝ નું નામ નથી લખવાનું અહીંયા, ડીબી લખ્યું છે ને અહીંયા ડેટાબેઝ નું નામ નથી લખવાનું, અહીંયા ડીબી જ લખવાનું છે, હા બરાબર. એટલે આવી જશે. હા ઓકે, બીજો કઈ ડાઉટ છે? યસ મેમ. નો મેમ, થેન્ક યુ. ઓકે ઓકે.